Okay, next continuation sulfur group elements, sulfur elements. Okay va, sulfur பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். sulfur compound பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். sulfur dioxide ஓட preparation, uses and properties பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா. So next sulfur compound ல நம்ம பார்க்க போறது sulfuric acid H2SO4. Okay, sulfuric acid ஓட formula H2SO4. This is sulfuric acid பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். So இதனோட preparation. So this is manufactured by various process. Okay, lead chamber process la pannalam, cascade process la pannalam, illa contact process la pannalam. So there is various process for the synthesis of sulfuric acid. Let us discuss about contact process patti paakalam. So in this contact process there are involves many steps. Okay, the following steps are here. The first step, sulfur dioxide is produced. In the sulfur dioxide production நம்ம preparationல பார்த்திருக்கோம் previously. So burning the sulfur in the presence of air அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா. So oxygen ஓட burn பண்ண போறோம், sulfur burn பண்ணா we get sulfur dioxide. Otherwise iron pyrite, okay, iron pyrite oxygen ஓட burn பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கும் sulfur dioxide along with Fe2O3 கிடைக்குது. Okay, the first step is synthesis of preparation of SO2. Next, second step, SO2 is get oxidized to SO3 by air. Okay, in the presence of catalyst V2, vanadium pentoxide, V2O5, platinized asbestos. So in the presence of catalyst, in the ரெண்டு catalyst இருக்கும்போது SO2 is oxidized to SO3 மாறுது. And the third step is SO3 in concentrated sulfuric acid that produce oleum. Okay va, அதாவது SO3 sulfuric acid, concentrated sulfuric acid ஓட ஆட் பண்ணும்போது oleum அப்படின்னு ஒரு ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணுது. ஆஃப்டர் oleumன்றது தான் H2S2O7. After that, it is converted into sulfuric acid by diluting with water. So water add panna, then it is converted into sulfuric acid. Okay va? So one molecule sulfuric acid add பண்றோம், நமக்கு கிடைக்கிறது 2 mole of sulfuric acid கிடைக்குது. Okay, and this reaction happens operated to maximize this yield. Okay va, இந்த sulfuric acid இன்னும் அதிகபட்சமாக நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படினா 2 bar pressureல 720 kelvinல பண்ணும்போது we get sulfuric acid in 96%, over the 96% puration, 96%க்கு மேல நம்ம பியூரிட்டியா நம்ம sulfuric acid எடுக்கலாம். Okay, next physical properties பத்தி பார்க்கலாம். So physical properties, pure sulfuric acid, it is a colorless viscous liquid. அதை பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியும் sulfuric acid எப்படி இருக்கும், விஸ்கஸாக இருக்கும். ஓகே, கலர்லெஸ், அது கலர்லெஸ், தண்ணி மாதிரி கலரில் தான் இருக்கும். இதனோட பாய்லிங் பாயிண்ட்டும் ஹையாக இருக்கும், விஸ்காசிட்டியும் ஹையாக இருக்குது. ஏன் எதனால் இந்த பாய்லிங் பாயிண்ட்டும் விஸ்காசிட்டியும் ஹையாக இருக்குது அப்படின்னா டியூ டு த அசோசியேஷன் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். This sulfuric acid freezes at 283.4 Kelvin. Okay va, so sulfuric acid எப்போ freeze ஆகுது, 283.4 Kelvinல தான் freeze ஆகுது. And boils at 590 Kelvin, 590 Kelvinல boiling point இருக்கு அதனோடது. Okay va, the high boiling point இல்லையா. And it is highly soluble in water. இது என்ன ஆகுது, வாட்டரில் நல்லா soluble ஆகும், so that we can get dilute sulfuric acid also. And it has the strong affinity towards water. வாட்டரோட ரொம்ப அஃபினிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அதனால் எவ்வளோ வாட்டராக இருந்தாலும் தனக்குள்ளே இழுத்துக்கிற தன்மை இதுக்கிட்ட இருக்கிறதால this is called as a dehydrating agent அப்படின்னு சொல்லுவோம். It's called as dehydrating agent. So it dissolves in water. அப்போ வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகும்போது என்ன ரியாக்ஷன்ஸை கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தா மோனோ H2SO4 1 molecule 1 H2O, mono dihydrate H2SO4 2 H2O. So இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷனில் இருக்குது. So the reaction is exothermic reaction இருக்குது. while reacting, நம்ம லேப்லேயே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, டைல்யூட் சல்ஃபரிக் ஆசிடில் வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது புகையாட்டம் வெளியே வரும், ஹீட் எவாப்ரேட் ஆகும், நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகே, தட் இஸ் எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன். அண்ட் இட் இஸ் அ டீஹைட்ரேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி. டீஹைட்ரேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி இதுக்கிட்ட இருக்குது.
ஸோ அதனால் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். இதனோட டீஹைட்ரேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டியை. ஸோ சுக்ரோஸ் இருக்கு இல்லையா, எப்படி வாட்டரை எப்படி தனக்குள்ளே இழுத்துக்குது. ஓகேவா, டீஹைட்ரேட்னா டீனா ரிமூவல், டிஇ அப்படின்றதுக்கு மீனிங் ரிமூவல்னு அர்த்தம். ஹைட்ரேட்டிங்னா வாட்டரை. ஸோ ஒரு காம்பவுண்டில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரை தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கக்கூடிய தன்மை இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இருக்குது, வாட்டர் காம்பவுண்ட்டை. ஸோ C12H22O11 அப்படின்றது சுக்ரோஸ். அது கூட சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணும்போது வாட் ஹேப்பன், 12 கார்பன் தனியாக வந்துருச்சு. ஓகே, 12 கார்பன் தனியாக பிரிஞ்சிருச்சு. ரிமைனிங் திங் 22O11 இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃபார்மேஷன் என்ன ஆகுது, 11 மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் H2Oவாக பிரிஞ்சு இந்த மாதிரி H2SO4.11H2O அப்படின்னு ஹைட்ரேட்டட் ஃபார்மில் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மிக் ஆசிட் HCOOH. இது கூட சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் ஆகும்போது கார்பன் மோனாக்சைடு கிடைக்குது அலாங் வித் 1 மாலிகுல் ஆஃப் வாட்டர். ஓகேவா, இங்கே 2 OH, இந்த H, இது ரெண்டும் சேர்ந்து H2Oவாக கிடச்சிடும். ரிமைனிங் கார்பன் மோனாக்சைடு தனியாக பிரிஞ்சிருச்சு. அண்ட் ஆக்சாலிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது சல்ஃபூரிக் ஆசிட் கார்பன் மோனாக்சைடு ஒன்று, கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடச்சி 1 மாலிகுல் ஆஃப் வாட்டரை இதுலேருந்து தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கிச்சு. ஓகே, திஸ் இஸ் அபவுட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங் chemical properties of sulfuric acid பற்றி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இதனோட chemical properties, how it will be reacting. We all know that it is reacted with water இல்லையா, highly reactive substance ன்னு சொல்லலாமா இதை, sulfuric acid highly reactive substance. Okay, and it is a very strong acid. Okay, strong acid, and it is a good oxidizing agent. Let us see the equations. Okay, என்ன properties, decomposition. We know that it is a strong it is sulfuric acid is a highly reactive and it is a stable compound, so that it is decomposed only at the high temperature. Okay, high stable compound ன்னு தெரியும், அதனால் ஹை டெம்பரேச்சரில் மட்டும்தான் டீகம்போஸ் ஆகும். டீகம்போஸ் ஆகும்போது H2SO4 எப்படி பிரியுது, H2Oவாகவும் SO3ஆகவும் பிரியுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அசிடிக் நேச்சர். It is a strong dibasic acid. Okay, it is a strong dibasic acid. Hence, it forms a 2 salts. 2 form of salts கொடுக்குது பேஸோட ரியாக்ட் ஆகும்போது. ஓகே, சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ட் ஆகும்போது சோடியம் பைசல்ஃபேட் கிடைக்கும். அதே 2 மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது சோடியம் சல்ஃபேட் கிடைக்குது. ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி பார்க்கலாம். H2SO4 that is oxidized to H2O plus SO2 plus oxygen. Okay, next it also oxidizes the various elements, carbon, sulfur, phosphorus, and also converting the bromide and iodide to bromine and iodine மாத்துது. Okay, let us see the reactions. Carbon கூட react ஆகும்போது it is converted into a water molecule is produced along with sulfur dioxide and carbon dioxide. Here this carbon is get oxidized and sulfur கூட react ஆகும்போது sulfur dioxide கிடைக்குது. along phosphorus கூட react ஆகும்போது sulfur dioxide along with water and H3PO4 phosphoric acid கிடைக்கும். H2SO ஓட react ஆகும்போது SO2 with the water and sulfur element பிரியுது. HI அதாவது ஹைட்ரஜன் அயோடைட் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது SO2 அண்ட் அயோடின் மாலிகுலர் கலர் HBr அதாவது சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு. ஸோ இன் ஆல் திஸ் ரியாக்ஷன் வாட் ஹேப்பன், sulfur dioxide is eliminating. Okay, while oxidation takes place H2SO4 sulfur dioxide is removed. ஓகேவா, இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸை கொடுத்து இந்த பக்கம் ஃபில் பண்ணுங்கன்னா கண்டிப்பாக சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அதுலேருந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கும். ஸோ சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு எழுதிட்டு மீதி இருக்கிறத வாட்டர் மாலிகுலை பார்த்து எழுதிடுங்க. எல்லாத்துலேயுமே வாட்டர் மாலிகுலும் ஒரு காம்போசிஷன் இருக்குது, யூ நோட் இட். அதாவது சல்ஃபர் H2SO4 வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆச்சுன்னா அதில் வாட்டர் மாலிகுல் இருக்குது. ஓகே, வாட்டர் மாலிகுல் இருக்கும். ஸோ கண்ணை மூடிட்டு நம்ம சொல்லிடலாம், சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்க்கு ஆக்சிடேஷனுக்குன்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா H2O ஒன்று கிடைக்கிது, SO2 ஒன்று கிடைக்கிது, அலாங் வித் எலமெண்ட் அயோடின் இல்லை பாஸ்போரிக் ஆசிட், இதெல்லாம் பார்த்து கவனமாக பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் வித் மெட்டல்ஸ்.
ஸோ மெட்டல்ஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது ஜிங்க், அலுமினியம், காப்பர், லெட் இது மாதிரி ரியாக்ட் ஆகும்போது வாட் ஹேப்பன்? ஜிங்க் ரியாக்டட் வித் ஜிங்க் சல்ஃபேட் ஃபார்மேஷன், அலுமினியம் கூட அலுமினியம் சல்ஃபேட், காப்பர் சல்ஃபேட், லெட் சல்ஃபேட். ஸோ சல்ஃபேட் குரூப் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு இல்லையா? ஸோ மெட்டலோட சல்ஃபேட் வந்து நெக்ஸ்ட் it does not react with noble metals கூட மட்டும் ரியாக்ட் ஆகாது. தட் மீன்ஸ் கோல்டு, சில்வர், பிளாட்டினம் இதெல்லாம் கூட ரியாக்ட் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வித் சால்ட். ஸோ சால்ட் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது ஒரு KCl, KNO3 சால்ட் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது KHSO4 ஃபார்மேஷன் கிடைக்கிது. along with HCl and HNO3 acid production is happening. next Na2CO3 கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது Na2SO4, NaBr கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது NaHSO4 reactions கிடைக்குது. So along that sulfate group is transferred to the salt. Okay. Next organic compounds கூட react ஆகும். Say 6H6 கூட C6H6 கூட ஒரு sulfuric acid add பண்ணும்போது it forms a benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid formation கிடைக்குது. Okay. Next thing, இதனோட uses. So the sulfuric acid is used in the manufacture of fertilizers. So fertilizer ammonium sulfate, sugar phosphate, other chemicals HCl, HNO3 இப்போ தான் நம்ம ரியாக்ஷன்ஸில் பார்த்தோம் இல்லையா? HCl, HNO3 இதெல்லாம் வந்து நம்ம சால்ட்டோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஓகே. அண்ட் திஸ் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் எ ட்ரையிங் ஏஜென்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணுறோம். and it is involved in the preparation of pigments, explosives. இதனோட ப்ரிப்பரேஷனுக்கும் நம்ம சல்ஃபியூரிக் ஆசிடை யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் ஃபார் சல்ஃபேட் அண்ட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். இதை வந்து ப்ராக்டிக்கலில் பண்ணுவோம் இல்லையா? சல்ஃபேட் எதுலலாம் இருக்குது அப்படின்றத எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம், எப்படி சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இருக்குதுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். நம்ம டெஸ்ட் டியூப்பில் லேபில் பண்ணுறோம். பேரியம் குளோரைடை சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது பேரியம் சல்ஃபேட் அப்படின்ற காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்படி மீன்ஸ் அதுக்கு ஒயிட் ப்ரிசிபிடேட் அந்த இடத்துல இருக்கும். ஒயிட் ப்ரிசிபிடேட் வந்துச்சுன்னா அதில் சல்ஃபேட் குரூப் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அதே மாதிரி லெட் அசிட்டேட் கூட சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணும்போது லெட் சல்ஃபேட்டும் அசிட்டிக் ஆசிடும் ஃபார்மேஷன் கிடைக்குது. ஸோ லெட் சல்ஃபேட் வரும்போது ஒயிட் ப்ரிசிபிடேட் கிடைக்கும். ஸோ ஒயிட் ப்ரிசிபிடேட் வந்துச்சுன்னா அதில் சல்ஃபேட் குரூப் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஓகேவா? நம்ம ப்ராக்டிகல்ஸில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அதாவது ஆர்கானிக் அனாலிசிஸில் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த ஒயிட் ப்ரிசிபிடேட் வந்ததுன்னா சல்ஃபேட் குரூப் ப்ரெசன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம்.